ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम परावरनाथ शब्द गुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन हजूरी विच बड़ी दूरों नेड़ियों चल के सतगुरां दे दर दीआं असीसां प्राप्त करदे हो। मनुखा जीवन दा अज भी ये उत्तम लाभ मिले है जो आप सतगुरां दे चरनां विच सुशोभित हो। कल शाम के दीवाना विच सतगुरां दी पावन कथा दे विचों जालमां दे शहर समाणे दी घटना नूं सरवण कीता सी। जदों गुरु साहब थड़ा साहब दे पावन अस्थान ते तंबू ला के बैठे ने, रब दी नेत दे नाल गढ़ी दा पठान जाफर खान शाम वेले सतगुरां दे वास्ते बाजार विचों कुछ खरीदण गया। अचनचेत नजर पै गई औरंगजेब बादशाह दे शाह सवार सतगुरां नूं लभदे फिरदे आके गुरु साहब नूं दसदा, पातशाह जी इस थां ते बैठना आप जी दे वास्ते घातक है। जुलमी औरंगजेब दीआं फौजां तुहानूं लभदियां फिरदियां ने, किरपा करो मेरी गढ़ी विच आ जाओ। बड़ा हौसला सतगुरां ने दिता, पर जाफर खान नहीं चाहुंदा सी सतगुर जी समाणे तो गिरफ्तार होण। मिन्नतां तरले करके सतगुरां नूं अपने घर गढ़ी विच लै आया, जिथे अजकल गुरुद्वारा गढ़ी साहिब सुभाएमान। हुण सतगुर गढ़ी च आए ने, पहरे सख्त करा दिते, सब नूं हुक्म कीता कोई ऐर गैर मनुख जिन्हों कोई जानदा नहीं इस दरवाजे तो अंदर मेरे हुक्म तो बिना नहीं आवे। इत्थों तक आप संगतां ने सतगुरां दे पावन जीवन की कथा का आनंद माणिया सी। आओ इस सफर नूं अगे तोरीए, करो रसना पवित्र गज वज के प्यार सहित जपो जी सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब, सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब। एक मानव सुन सकल बताई, भयो तिमर तब गे किस थाई। जिस वेले गुरु तेग बहादुर साहब जी समाणे दे पठान जाफर खान दी बेनती नूं सुन के ओदी गढ़ी विच आण बराजे। रात दा वेला होया, रात पई। हुण शाम वेले बादशाह दे सूरबीर लभदे फिरदे ने, सूह मिली सी गुरु तेग बहादुर साहब समाणे दी तरफ आए। बहुत सी इन्नी खबर, एक ट्रस्ट बन गया, यकीन बन गया गुरु साहब जरूर मिल जाणगे शहर दे विच। कहते कुदरत दी नेत किसी चुगलखोर ने इन्ना दसता लालच विच आके भी अज दोपहरे सतगुर इत्थे रुके हुए। दोपहर तो बाद नहीं पता सतगुर किथे गए ने। उतरे होते पीखे मैं सोए, कहां गए अब लखे न कोई। इन्हां सूरबीरां नूं कई चश्मदीद मिले जिन्हां ने इस गल का खुलासा किया जी गुरु तेग बहादुर पातशाह जी इत्थे बैठे सी। कुछ लोग अनजान ने, इन्हां नूं ये नहीं पता बादशाह दी रमज की है, सूरबीर क्यों लभदे ने। कईयां ने ते ये जान के कह दिता भी सतगुरां दे किते दर्शन करन वास्ते आए होणे। हुण दोपहर वेले दी खबर सारे सुणाउंदे ने, मौजूदा समय दा अपडेट किसे कोल नहीं, गुरु साहब किथे ने।
ਸੂਰਬੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਆਪਸੀ ਮਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੁਨ ਕਰ ਖੋਜਤ ਉਰ ਬਿਸਮਾਏ, ਪਰੀ ਰਾਤ ਕਿਤ ਦੇਖੇ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਹੈਰਾਨ ਬੜੇ ਨੇ, ਅਚੰਭਾ ਬੜਾ ਹੈ ਵੀ 5000 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਵਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲੋਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਠਣਾ ਲੇਟ ਆ ਸਵੇਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲੋ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਚੁਰਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਤੈਨਾਤ ਕਰੀਏ। ਇਤ ਉਸ ਵਿਚਰਤ ਰਹੇ ਕੰਧੇਰੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਹਿਨ ਕਿਤ ਹੇਰੇ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਜਾਣਗੇ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਸੂਹ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਖਬਰ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਐਸਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭੇਤੀ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲਾ ਖੰਗੂਗਾ ਹੀ, ਦੱਸੂਗਾ ਹੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਲਾਏ, ਲੋਕਲ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੋ ਨਰਨ ਤਬ ਮਸਲਤ ਗਾਏ, ਹੈ ਪੁਰ ਮੈਨ ਹੈ ਅਗਰ ਸਿਧਾਏ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਨਤੀਜਾ 0 ਹੈ, 0 ਹੈ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਲੁਕ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਛੁਪੇ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਮਰਦ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਜਰੇ ਸਾਜਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ ਮੌਕਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਤ ਦਿਸ਼ ਕੀ ਗਿਜ ਹਿਤ ਕਰਾਈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨਿਕਸ ਨਹਿ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਵਖਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ 10-10 20-20 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪੱਕੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਤਕੜਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਚਨਚੇਤ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕਹਿ ਲੇਹ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨ, ਹਮ ਪਰ ਸ਼ਾਹੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮਹਾਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਏ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਦੇਗਾ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦੇਗਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਨਿਭਾਈ ਚਲੋ, ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਸ ਪੀਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਪਾਪ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੌਜੀ ਵੀ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਸੂਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਦਿਲ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾੜਾ, ਖਿਆਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਲਾਲਚੀ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਖਸ਼ੇ ਅਧਿਕ ਦਰਬ ਸਮੁਦਾਏ, ਜਿਸ ਤਲਾਸ਼ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਬਿਤਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਗਣਾ ਚੌਗਣਾ 10 ਗੁਣਾ ਬਣਦਾ ਨਾ।
ਲਾਲਚ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਹੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਫਰ ਖਾਨ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਅੱਜ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਲਸ ਕਰੋ ਨਾ ਰਹੋ ਸੁਚੇਤ, लेते बूझो सबके भेत। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ 5-6 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਵੇਖੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ? ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਥੋੜਾ ਸਕਦਾ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ 1 ਵੱਜ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਨੋ ਡੇਰਾ ਇਤ ਲੈ ਆਵੋ, ਸਭ ਪੰਥਨ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਗਾਵੋ। ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, 8-8 10-10 ਜਿੰਨੇ ਖੁਫੀਆ ਰਾਹ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਲਏ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ, ਕਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਛੁਪ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਿਮ ਕਹਿ ਖਾਨ ਪਾਨ ਸਭ ਕਰਕੇ, ਜਿਤ ਕਿਤ ਸਗਰੇ ਸਥਲ ਨਿਹਰ ਕੇ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਖੜੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਬਿਖਰ ਕੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਝ? ਬਸ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਨਫਰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਾਗਤ ਰਹੇ ਨਾ ਨਿੰਦਰਾ ਲੀਨ, ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਭਿਨ ਮਨ ਚੀਨ। ਉਡੀਕ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਤੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਜਨਾਗੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਕਈ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਲੰਘੇ। ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ, ਮੁਖੀਏਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਗੁਰ ਕੀ ਗਰੀ ਗਰੀ ਸਭ ਹੇਰੀ, ਤਕਰਾਈ ਸਭ ਪੰਥ ਕੰਧੇਰੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘੀ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਧਮਰੇ ਜੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ। ਨੀਂਦ ਨੇ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਬੰਦਾ 12 ਘੰਟੇ 24 ਘੰਟੇ ਸੋਵੇ ਨਾ, ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਖੋ ਬੈਂਦਾ। ਝੱਲੇ ਛਦਾਈ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਫੇਰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲੋ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁਣ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੀਏ। ਉਤੋ ਦਿਵਸ ਮਹਿ ਜਹ ਗੁਰ ਡੇਰਾ, ਤਹ ਤੇ ਖੋਜ ਭਗਤ ਕੋ ਹੀਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ ਨਾ, ਆਖਰਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਏ ਕੀਤੀ, ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਗ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਟਿਕਾਣਾ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਰੁਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਫਰ ਖਾਨ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਧਰਤੀ ਤੇ 5-6 ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੌੜਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣੇ। ਪੌੜਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਜਿੱਧਰ ਘੋੜਾ ਤੁਰੇਗਾ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਏ ਗੜੀ ਦਰਵਾਜੇ, ਜਿਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਵਿਰਾਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈੜ ਚਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੱਬੀ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ 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 ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੌੜ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਰੇਤੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਗੜੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਜਾਫਰ ਖਾਨ ਦੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰੀ। ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਬਿਨਾਂ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਖੜਕਾ ਪੈਰ ਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏ।
ਪੌੜਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਖੇ ਕੀ ਵਾਰ ਅਸੰਜਤ ਜਬੈ ਕਹਿ ਕਰ ਖਾਨ ਹਕਾਰਿਓ ਤਬੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਿਪਾਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾਫਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ। ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਫਰ ਖਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਪਾਵਰ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ। ਜੇ ਆਏ ਵੀ ਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੂਤ ਇਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੌੜਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹਦੀ ਗੜੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੇਵਾਦਾਰ 4-5 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੇ, ਇੱਕ ਗਿਆ ਜਾਫਰ ਖਾਨ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 15-20 ਸਵਾਰ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਾਫਰ ਖਾਨ ਦਾ ਘਰ ਇਹੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੁਨ ਪਠਾਨ ਤਿਨ ਕੇ ਢਿਗ ਆਇਓ ਹੇਰ ਸਲਾਮ ਹਾਕਿਮ ਲਗਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਪਠਾਨ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਫਰ ਖਾਨ ਨੇ ਪਾਈ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ, ਹੁਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨੇ, ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲੱਥ ਜਾਣ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ, 4-5 ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸੀ ਮੁਸਲੇ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸਲਾਮੀਆ। ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਵਾਉਂਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਸੁਝੇ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ ਪੌੜਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਲਿਖਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨੋਟਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਝੇ ਕੁਝ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਰ। ਜਾਫਰ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ, ਮੁੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਦਰ ਖਰੇ ਕਾਜ ਕੋ ਆਇਓ ਮੋਹੇ ਬੁਲਾਵਨ ਕਿਉਂ ਤੁਮ ਚਾਹੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਸੁਝਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਫੀਸਰ ਹੈ। ਜਾਫਰ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਇਓ ਇੱਥੇ, ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਛੇਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਵਾਬ ਸੁਝੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਬਾਹਰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਗਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਬੀ ਜੇ ਜਾਣ। ਜਾਫਰ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਬਦੇ ਕਿਉਂ, ਜੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਸ਼ਾਹੇ ਨਰਨ ਬਚ ਉਗਰ ਬਖਾਨਾ ਖੋਜਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਥਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭੇਜੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕੱਬੇ ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਜਾਂਦੇ ਕਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਫਰ ਖਾਨ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੱਭਣ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੌੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਿਆ, ਜਾਫਰ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜੇ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਰੁੱਖਾ ਬੋਲੀ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਘਨੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਧਰੈ ਜ਼ਿਕਰ ਸਭਾ ਮਹਿ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਕਰੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਫਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਰੋਬ ਨਾ ਵਿਖਾਇਆ, ਨਰਮ ਰਹੇ। ਨਰਮ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਝੁਕਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ। ਜਾਫਰ ਖਾਨ ਨੇ ਰੋਬ ਜਾ ਝਾੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਫਰ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀ ਪੁੱਠੇ ਜਿਹੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰੀਬੀ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ।
ਜਾਫਰ ਖਾਨ ਚੁੱਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਥੋੜਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏ। ਉਹਨੇ ਸਮਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਵਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਗੁਰ ਤੁਮਨੇ ਸਦਨ ਦੁਰਾਇਓ, ਦੇਖਤ ਖੋਜ ਹਮੇ ਅਬ ਪਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪੁੱਠੇ ਜਿਹੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਾਫਰ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੌੜਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਮਰਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਿਪਾਹੀ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਲਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਾਵੇ। ਲਾਲਚ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਸੀ, ਬੋਲ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਫਰ ਖਾਨ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰੋ। ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਨੇ, 5 ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁ ਨਰ ਭਨ ਹੈ ਨਗਰ ਗੁਰ ਆਏ, ਫਿਰ ਹੈ ਸਕਲ ਫਲ ਨਾਹਿ ਨ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰੇ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੌੜਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਸੁਨਤ ਖਾਨ ਰਿਸ ਧਾਰ ਬਖਾਨਿਓ, ਹਿੰਦੂ ਘਰ ਹਮਰੇ ਕਿਮ ਜਾਣਿਓ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਧਰ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਉਹਦੇ ਘਰੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਲਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੀ? ਝੂਠ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਾਫਰ ਖਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਹੋਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਉਹ ਜਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿੱਤਰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭੂਗਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਖਿਲਾਫ ਆਣਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਚਾੜ ਦਿਓ। ਖੋਜ ਤੁਰੰਗਮ ਜੋ ਤੁਮ ਹੀਰਾ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਧਿਆ ਕੋ ਫੇਰਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੌੜਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਗੇੜੇ ਸਮਾਣੇ ਚਲਾਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਕਿਹੜਾ ਹਵਾ ਜੁੜਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੜਦੇ ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ? ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਐਡੀ ਪਾਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਡਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇ ਚਾਰੇ ਪੰਜੇ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਖੱਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਲ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਵੀ ਛੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੱਕ ਪੀਏ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ, ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲੀ ਨਾ। ਜਾਫਰ ਖਾਨ ਦੀ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਘੇਰਾ ਪੈ ਜੇ ਖੜੀ, ਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਅ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਹੋਵਾਂਗਾ? ਹਮ ਪਤ ਕੋ ਹੋਰੋ ਤੁਮ ਕੀਨਾ, ਕਹਾ ਖੋਜ ਐਸੋ ਦ੍ਰਿਗ ਚੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ,
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ। ਕੀ ਲਾਤਾ ਜੀ? ਧਾਰਾ ਲਾਤੀ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੇ ਆਏ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਕਤ ਜਾ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਬੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਰੇਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਰਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭਣ ਨਾ ਲੱਭਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਹੁਣੇ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਫਿਰਨ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਰਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਜਾਫਰ ਖਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਾਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹਰਾਮਖੋਰੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਾਫਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਕਹੋ ਸੁਨਹਿੰਗੇ ਔਰ ਹੱਸ ਹੈ ਖਾਨ ਸੁਨ ਕੈਸ ਬਠੌਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਫਰ ਖਾਂ ਹੱਸਿਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ, ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਓਗੇ ਫੌਜ ਦੀ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ, ਜਾਓਗੇ ਆਮ ਕੱਪੜਿਆਂ। ਜਾਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਕੀ ਸਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਜ਼ੁਰਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰੋ, ਦਿਖਾਓ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਖੱਤ ਕਿੱਥੇ, ਵੀ ਜਾਫਰ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰੋ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ। ਜਾਫਰ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਮੀਆਂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਾ ਸਤਰ ਕੋ ਰਾਖਤ ਕਰਬੋ, ਕਹਾ ਹਿੰਦ ਘਰ ਅੰਤਰ ਪਰਬੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮਾਫੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਚਲਾਇਆ ਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਕਦੇ ਆਪਸ ਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਵਾਂ ਵੈਰ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਸਰੂਪੇ ਘਰ ਬੁਲਾਗੇ ਪਾਉਂ, ਮੱਤ ਟਿਕਾਣੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਬ ਤੁਮ ਕਹੀ ਸਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ, ਬਹੁਰ ਕਹੋ ਕਰ ਹੋਂਦ ਬਰਾਰੀ। ਹੁਣ ਜਾਫਰ ਖਾਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਦਬ ਗਏ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਬੂਤ ਮਿਟ ਗਏ। ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਗਏ, ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਦਾ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ, ਬਸ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਬੜਿਆ ਜਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ, ਓਏ ਤੂੰ ਆਪ ਮਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਾਫਰ ਖਾਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਆਜੋ ਫਿਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰੇ ਲਓ। ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪੈਰ ਉੱਪਰ। ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਹੁੰਡੀ ਵਰਤੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰੋ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਫਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਜੋ ਨਾਲੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਿਓ, ਦੁੱਧ ਛਕ ਜਿਓ, ਨਾਲੇ ਲੱਭ ਲਿਓ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਧਾ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਓ,
ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਪਹੁੰਚੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਠਾਨ ਦੀ ਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਮੁੜਿਆ ਏ ਨਾ, ਬਸ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਪੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕਰਤਾ। ਸਤਨਾਮ ਜੀ। ਪਠਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਸੋਚੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ? 40-45 ਸਾਲ। 26 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਘਰ ਚ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ 26 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਉਮਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ? ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਚੇਪ ਦਿਓ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਧੂਗੀ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਗੁਰਧਾਮ ਐਸੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਾ ਖੁੱਸ ਜੀ, ਬਸ ਆਹੀ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਲਿਖੀ ਜਾਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੜਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਹੀ ਹਾਲ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਕੁਹਾੜ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੱਕਰ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ 2 ਦੀ ਹੋਗੀ, ਲਿਖਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੱਕਰ ਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੀ ਚਲੋ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਕੌਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹ ਪਠਾਨ ਸੀ, ਮਰਦ ਯੋਧਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਦਾਬਾ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸੋਚਿਓ ਨਾ। ਮਾਰਨ ਮਰਨ ਹੋਏ ਪੁਨ ਜਾਵੇ, ਅਸ ਬੇਸਤਰੀ ਤਬਹਿ ਜਨਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਵਿੱਚ ਭਲੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਕੰਬਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸਮਾਣੇ ਚ ਮਰਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਲੁਕੇ ਹੁਣ, ਓਏ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਡਰ ਗਏ ਨਾ। ਬੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਪੈ ਜੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕੌਣ ਜਾਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਹਉਮੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਾਫਰ ਖਾਂ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤ, ਪਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੁਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹਨੇ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਬਾਚ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਸਿਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਹਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹ ਸਕਦਾ। ਜਾਫਰ ਖਾਨ ਨੇ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭਿਆ, ਬਚਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਵੀ ਡਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਢੀਠਤ ਲਾਜ ਨ ਆਵਤ, ਇਹ ਬਿਦ ਹਮ ਘਰ ਕਿਉਂ ਬਨ ਆਵਤ। ਜਦੋਂ ਜਾਫਰ ਖਾਨ ਦੀ ਡਾਂਟ ਸੁਣੀ, ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈ। ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਮਨੁੱਖ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾ ਵਾਟ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਭੇਜਤਾ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੜੋ ਜਾ ਕੇ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਸਹਿ ਬਿਰਾਦਰ ਲਖੇ ਨਿਲਾਜੂ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਕਹਿ ਏਵ ਹਮ ਕਾਜੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਈ ਖੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਜਾਫਰ ਖਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੰਗਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੱਭੋ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਰਜ ਸਮਾਣੇ ਚ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਮੁੜ ਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੌਣ ਲੱਭਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਉਸੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਨਜਲਾ ਜਾ ਕੇ, ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਇਦ ਗੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਕਤ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ? ਕੰਨੀ ਹੱਥ ਲਾ ਲਏ। ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਦੂਰ ਪਾਰ ਟਲ ਜਾਗੇ, ਪਰ ਸਮਾਣੇ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪੱਕੇ ਸੀ ਸਮਾਣੇ ਵਾਲੇ।
ਜੇ ਜਲਾਦ ਪੱਕੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਇਤਿਆ ਦਿਕ ਕਰ ਕੋਪ ਸੁਨਾਇਓ ਸ਼ਾਹੋ ਨਰਨ ਕੋ ਬਹੁ ਡਰ ਪਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜਾਫਰ ਖਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾਬੇ ਮਾਰੇ ਡਰ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਪੈਰੀ ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੂ ਅੰਦਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੌਕਰੀ ਬਚਾਉਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਠੰਡੇ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਾਣੇ ਚ ਲੱਭਣਾ ਲੱਭੋ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲੇ। ਭਾਏ ਨਿਰਾਸ ਨਾ ਬੋਲੇ ਫੇਰ ਸਾਚੋ ਲਖਿਓ ਕੁਪਤ ਕੋ ਹੇਰ। ਇੰਨੀ ਕਪੱਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕਪੱਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਲੱਭਣਾ ਲੱਭੋ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਨਾ ਲੱਭੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਗੜੀ ਜਾਫਰ ਖਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਦਾਬਾ ਮਾਰ ਬੈਠੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਆਖੋ ਚੰਗਾ ਜਾਣੋ ਜਿਹਨੇ ਬਖਸ਼ਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਨ। ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਫਰ ਖਾਨ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿੰਦ ਵਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਂਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜੰਗ ਕਹਿ ਲੋ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਰੇਡ ਪੈ ਜੇ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਨਾਲੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੌੜ ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰ ਤੱਕ, ਗੜੀ ਤੱਕ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਮਰ ਜੀ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੁਰਤ ਵਿਖਾਈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੋਚੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ, ਜੇ ਰੱਬ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਉ ਸਮਾਣਾ ਨਗਰ ਬਹੋਰੀ ਗਏ ਅਗਰ ਹਿਰਨ ਥਲ ਔਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੰਬੂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਰੋਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਭਾਈ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਪਾਤੜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੋ, ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਸਾਡੇ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਇੱਧਰ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਮਰੇ, ਉੱਧਰ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਮਰੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਇਹੋ ਜੀ ਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੇ ਸੀ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਰਦੇ ਸਮਾਣਾ ਛੱਡ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਸਮਾਣਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਾਏ ਖਾਨ ਗੁਰ ਕੇ ਢਿਗ ਬੈਸਾ ਭਇਓ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਹਿਓ ਮੈਂ ਜੈਸਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਖਾਨ ਜਾਫਰ ਖਾਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਨਾ ਪੁੱਛਿਓ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਮੋੜ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਡਰ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਮਰਚ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਪਠਾਨ ਟਮਾਟਰ ਵਰਗਾ, ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਫਰ ਖਾਨ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਬਾਲ ਬਾਲ ਬਚ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਬੈਠ, ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਬੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਸੂਈਏ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਸੂਈਏ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫੌਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਹੋ ਸੌਰ ਠਾਠ ਭੇਦਵਾਰੇ ਰਿਸ ਬਚ ਕਹਿ ਕਰ ਇਤ ਦੇ ਟਾਰੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਭਜਾਏ ਬੜੇ ਔਖੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਕੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਔਖਾ ਜਾ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਝੜਕ ਝੁੜਕ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ। ਮਰਦ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਫੇਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਫਰ ਖਾਨ ਵਕਤ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਵਕਤ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਸ ਕੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰੂ? ਜੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੀ ਫੜਨਾ, ਛਡਾ ਕੌਣ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖਦਾ ਹੋਏ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਕੌਣ ਸਕਦਾ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਚ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਲਈ ਵਰਤੈ। ਜਾਫਰ ਖਾਨ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਕਰੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਚਿਤ ਕਰਨ ਕੋ ਮੈਂ ਕਰ ਲੀਨਾ
ਆਪ ਤੁਮ ਕਰੋ ਜਥਾ ਚਿਤ ਚੀਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਥੋਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕੀਤਾ। ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿੰਦ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਜਵਾਈ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਵੇਖ ਲੋ। ਜਦੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾਓ, ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾਓ, ਵੇਖੀ ਜੀ ਸਹੀ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਧੀ ਜਵਾਈ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਵੜਨਗੇ, ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਖੜੇ, ਤਬੇਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਘੋੜੇ ਖੜੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਗੜਦਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਹ ਮੁਮਤਾਜ਼ਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਜੋ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਬੇਗਮ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਕੋਟਲੇ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਸਾਖੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲੜਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੋੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਡਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜੀ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪਠਾਨ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਪਾਹੀ ਸਮਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੜੇ ਨਾ। ਸ਼ਰਦਾ ਹੀਰ ਖਾਨ ਕੀ ਮਹਾ ਮੁਸਕਾਵਤ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚ ਕਹਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠੇ, ਮੋਢੇ ਫੜੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਪਠਾਨ ਜੀ, ਛਾ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਤੇ, ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਲ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਤੇਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ, ਜੈਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਿਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੁੜਨਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਗਏ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ? ਹੁਣ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਥੋੜਾ ਜਾਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਮਰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਫਰ ਖਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਮਾਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਉੱਠੇਗਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਉੱਠੇਗਾ, ਉੱਠਿਆ ਵੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਜਲਾਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਜਲਾਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਸਲ ਵੇਗ ਤੇ ਵਾਸ਼ਲ ਵੇਗ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਢੱਠੇਗਾ, ਇੱਟਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਜਾਫਰਾ ਤੇਰੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਸਲਾਮਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸਮਾਂ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਚਲੋ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਲੋਕ, ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਰਸਸ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਢਾਇਆ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਜਾਫਰ ਖਾਨ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਲਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਫਰ ਖਾਨ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਗੜੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਗੜੀ ਸੀ ਤੇਰੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਗੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਮਾਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ। ਗੜੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੁਮਤਾਜ਼ਗੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੜ੍ਹ ਤੇ ਗੜੀ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੜ੍ਹ ਨਾਮ ਕਿਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਹੇ,
ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸਾਧ ਤੁਝ ਕੋ ਬਹੁਬਾਰੀ ਸੁਖ ਸੋ ਬੈਸ ਬਿਤਾਵੇ ਸਾਰੀ। ਸੱਜਣਾ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੈਨੂੰ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਏ। ਅੰਤ ਸਮੈ ਜਮ ਤਰਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕੋ ਆਸ ਫਲ ਦੀਰਘ ਜੋਵੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਜੰਮ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਮੇਰੇ ਜਮਦੂਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਮ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਹਿਮ ਕਹਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀਨ ਮੁਕਾਮੋ ਖਾਨ ਹਰਖ ਯੁੱਧ ਰਾਖੇ ਧਾਮੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰਾਤ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮਰਜ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਨ ਜੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਜ ਹੁਣ ਤੇ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਖਤਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਦਿਸ਼ਾ ਬਿਤਾਏ ਦੂਸਰੀ ਤਹਾਂ ਕਰਿਓ ਕੂਚ ਦੇ ਬਰ ਸੁਖ ਮਹਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਗਿਆ ਮੰਗ ਲਈ। ਪਠਾਨ ਰੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਰੋਈ, ਪਤਨੀ ਰੋਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਦਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦੀਦਾਰ ਹੋ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲਈ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਮਾੜੀ ਦੇ ਮੋੜ ਮੋੜ ਤੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਫੋਰਸ ਦਾ, ਫੌਜ ਦਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜ ਸੌਰ ਸੰਗ ਮਗ ਚਲੇ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਨ ਕਰ ਭਲੇ। ਇਸ ਗੜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਪੂਰਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਾਫਰ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਰੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਰਾਗ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਰਦ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਰੌਚਕ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮਰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਇੰਨੇ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂ, ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂ, ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂ। ਜੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਾਉਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭੱਜੇ ਦੌੜੇ ਆਉਂਦੇ। ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਵਕਤ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੂਰੀਆਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਰਫ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਕਥਾ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਗਾਣੇ ਵੱਧ ਚੱਲਦੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਘੱਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਖੜੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਥਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀ ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਕਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਜਾਣਾ, ਸਮਝੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਂਗਲ ਫੜ ਲਈ, ਹੁਣ ਬਾਂਹ ਵੀ ਫੜ ਲੈਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਏ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਪਰ ਕਥਾ ਉਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬੈਠੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦਾ। ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੈ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਪਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਫਲੇ ਬਣਾਈਏ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।